अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, अज मार्का हक नूं 1 साल मुकम्मल हो गया। 6 मई ते 7 मई के दरमियानी रात पिछले साल भारत ने पाकिस्तान ते जारहीयत मुसलत की थी। रात की तारीकी दे विच पाकिस्तान ते हमला किया, सिविलियन इमारतां जिन्हें उन्होंने निशाना बनाया और कुछ शहादतां भी हुई। तो पाकिस्तान की जी सिविल मिलिटरी क्यादत है उन्हें फैसला किया कि भारत को मूँह तोड़ जवाब देना। तो उस वक्त फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क्यादत के पाकिस्तान ने मार के हक किया, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज़ किया और इंडिया को मूँह तोड़ जवाब दिता, जिहदे उन्होंने 8 त्यारे जिहड़े ने उन्होंने भी जमीन बोस करता। तो अज 1 साल मुकम्मल हो गया और इस फतह का दिन जिहड़ा वो मनाया जा रहा है। तो अज के प्रोग्राम च ये हवाले नाल ही गल करांगे कि 1 साल दे विच मार्का हक तो बाद अज तक पाकिस्तान ने की गेन किया, पाकिस्तान दुनिया च इस वक्त किस सतह पर खड़ा और इंडिया जिहड़ा वे वो कित्थे मौजूद है। तो चलने हैं लतीफ़ चौधरी साहब वाल। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, की हाल चाल ने? ठीक ठाक तुसीं सुनाओ? तो बिल्कुल ठीक ठाक है और ये कोई शुबा नहीं है कि जड़ा मार्का हक सी और इंडिया का जड़ा अग्रैशन सी, नाजायज़ हमला सी, बल्कि अपनी रवायत के मुताबिक ही उन्होंने ये काम किया सी, क्योंकि जिन्नियां भी जंगा पाकिस्तान दे नाल होईयां ने उहदे च उन्होंने हमेशा बगैर दस्सियों और खुफिया अंदाज च बड़े इंट्रीगर तरीके दे नाल उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान के उत्ते। और लेकिन अल्लाह ताला दी एक बड़ी मैं कहना वा कि साढ़े ते बड़ा करम नवाई है, उन्होंने नवाजी है अल्लाह ताला दी कि हमेशा इंडिया नूं ओहदा जवाब जिहड़ा जिहड़ियां ख्वाहिशां लैके आए सन ओह पूरियां नहीं हुई। सही। तो इंज मार्का हक दे विच गो बाज़ाहर ते बहुत खतरा वाली गल लगदी सी और इंडिया दे कोल जिहड़ी असले दी बहुत वड्डी तादाद सी, जब तो खास तौर ते जदों दे भारतीय जनता पार्टी और मोदी बरसर इकतदार आए सन और इन्हां दा टारगेट ही इहो ही सी कि पाकिस्तान नूं किसी भी तरीके दे नाल एक उन्हां दी हज़ीमत तो दचार किया जाए, पाकिस्तान नूं आलमी सतह दे विच एक उन्हां नूं एलिनेशन दे विच लैके जाया जाए और पाकिस्तान दे उत्ते एक टैररिस्ट स्टेट दा जिहड़ा ना ला के ते पाकिस्तान नूं आलमी अकवामे आलम तो बाहर किया जाए। और ये तो उन्होंने बहुत खर्च किया, बहुत फिल्मां बनाईयां, इंटरनेशनल लॉबिंग की, अरबां डॉलर जिहड़े ने प्रोपेगेंडा ते खर्च अपनी इस चलो प्रोपेगेंडे दे वार दे हद तक अपने अंदरूनी मुल्क तो किसी हद तक इहदे च कामयाब ने। असल सवाल है कि क्या वो अपने एक तो इंटरनेशनल सतह के उत्ते अपने मौकफ नूं साबित कर सके ने, यह भी एक क्वेश्चन है जिहदा जवाब है कि वो नहीं कर सके। दूसरा जिहड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिहड़ी उन्हां दी मिलिटरी माइट सी, जिहदे बारे च उन्हां दा ख्याल सी कि एशिया की एक सब तो वड्डी फौज है ਉਹਦੇ ਚ शामिल है, यानी चीन तो बाद। तो दूसरे उन्होंने दी है कि भी सब तो मॉडर्न वैपनरी हैगी इस वक्त उन्होंने कोल एक तासर जिहड़ा है ना उन्होंने बनाया सी और ਉਹਦੇ बारे च किया भी गया सी, लोगों को नवीद दी गई सी कि जी असी अमरीका के तावन नाल, यूरोपी यूनीयन के तावन नाल असी कर रहे हैं, फैक्ट्रियां ला रहे हैं। और फिर उन्होंने सब तो वध के राफेल त्यारे जिहड़े ने वो खरीदे और उन्हों का तासर यो ही सी और है भी सी कि वो नाकाबिले शिकस्त त्यारे समझे जा रहे सन उस वेले तक। और ये गल किसी हद तक ठीक सी कि कोई त्यारा मैदान जंग दे विच वो तबाह नहीं सी होया, डिग्या नहीं सी। राफेल दी एक क्वालिटी गिनी जा रही सी। दूसरा उन्होंने एक अपनी नेवी के उत्ते भी बड़ा सी कि उन्होंने नेवी ते बहुत खर्च किया, बहुत ज़्यादा पैसे लाए सन और उन्हों का ख्याल सी कि साडी नेवी भी असी नेवल साडी बर्तरी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के उत्ते और असी पाकिस्तान नूं नेवल समुंदर चों भी घेर लांगे, फिजा चों भी घेर लांगे और साडे कोल जिहड़ी इन्फेंट्री दे भी साडे कोल बहुत टैंक बहुत आला ने, इसराइल दा बहुत असला है साडे कोल, यानी वो सारियां चीज़ां उन्होंने बिल्कुल। अगर असी तादाद दे वाले नाल वेखीए ते फौज भी उन्हां दी ज़्यादा, टैंक भी उन्हां दे ज़्यादा, उन्हां कोल जहाज़ भी ज़्यादा ने, टैक्नोलॉजी भी उन्होंने। असल सवाल है कि टैक्नोलॉजी असी ये गल मैं जी गल इस वक्त कर रहे हाँ वो है कि नॉन कन्वेंशनल जी वैपनरी की भी गल है, एटॉमिक मामला तो डिस्कस नहीं हो रहे, सिर्फ असी जी नॉन कन्वेंशनल डिस्कस नहीं, जी कन्वेंशनल वैपन जोड़े ने उन्होंने विच इंडिया तासर है दे रहा सी कि साडी बहुत ज़्यादा बरतरी है पाकिस्तान के उत्ते, बल्कि उत्ते कहता सी कि जी असी दूसरे मुल्कों के विच भी कार्रवाई कर सकते हैं, असी फलां कर सकते हैं, असी ये कर सकते हैं। तो और दहशतगर्दी का पाकिस्तान बड़ा शदीद दबाव के उत्ते सी उस मौके के उत्ते कि अफगानिस्तान के तालिबान की जिहड़ी सिचुएशन सी और उन्हां दे बारे ते जिहड़ा साडा मौकफ हुंदा सी वो शायद इंडिया दे नाल मिल के तासर दुनिया दे विच तस्लीम उस तरह नहीं सी हो रहा। तो इस दी वजह के नाल ही जिहड़े इंडिया दे विच दहशतगर्दी के वाक़यात हुंदे सन
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰॉ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਰੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਸਾ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਔਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਵੈਂਟ ਚੇਨ ਆਫ ਇਵੈਂਟ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਈ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਫਾਰਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਪ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਫੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਈਪ ਨੇ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕੀਤਾ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੀਤਾ, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਆਲਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਧਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਾਵੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਏ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਸੂਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਔਰ ਬੜੀ ਇਤਮਾਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਉੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਪੇ ਤੇ ਵੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਨਫਲਕਸ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਵਾਰ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਸਭ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਚ ਤਾਮਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਅਕਵਾਮੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਅਗਰ ਖੁਦ ਕੋ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਬਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟਿਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੌਕਫ ਤੇ ਕਾਇਮ, ਯਾਨੀ ਆਫਟਰ 1 ਈਅਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮੌਕਫ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰॉ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿਦਿਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਵੇ ਔਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਭਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੂਵ, ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੂਵ, ਐਂਟੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਦੇ ਬੁੱਧਿਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਕਫ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪਹਿਲਗਾਮ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਖੋਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਮੁਲਵਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗਰੋਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਔਰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੌਕਫ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡੈਥ ਸਕੁਆਡ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਟਿਲ ਵਰਕਿੰਗ ਡੈਥ ਸਕੁਆਡ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ DGISPR ਦੀ ਔਰ ਦੀਗਰ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸਨੇਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨੈਕਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਮ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੋਨ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਫਾਦਾਤ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਫਾਦਾਤ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ UAE ਦੇ ਔਰ ਦੀਗਰ ਅਰਬ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਫਾਦਾਤ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਈਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਫਾਦਾਤ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਾਰੀ ਅਯਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਹਰਾਨ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਭ ਇਹਦੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 30 ਮਾਰ ਖਾਨ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਸਨ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਠੁੱਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੋ ਹੱਥ ਦੋ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ 4-5 ਹੱਥ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਾਦਰਲੈਂਡ ਤੇ ਮਦਰਲੈਂਡ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੁੰਮਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਸਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਥਾਟ ਤੇ ਮੁਬਨੀ ਕਿਆਦਤ ਆ ਜਾਏ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹ ਕਟਰ ਹਿੰਦੂ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁਵਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਵੀ ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਮੀਰ ਹੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਹਕਾਇਕ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਡੀ ਬੇਵਕੂਫ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਐਡੀ ਲਾ ਇਲਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਸਨ ਉਹ ਐਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਂਜਰਸ ਸਤ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਇਹਦੇ ਚ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੌਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀਅਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਖਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਚਾਹ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਓਕਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁੱਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਹਾਨਤ, ਅਕਲ ਤੇ ਗੈਰ ਜਾਨਵਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਲਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਏ, ਹਮਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਖਰਾਬ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਰੀਅਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਟਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟਰਮ ਦੇ ਹੋਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫੰਡ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 2023 'ਚ SCO ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ 'ਚ, ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ
ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੌਕਫ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਰਜੀਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਮਾਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਾਇਰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਰੈਪਿਡ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਫਾਇਰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਫਾਇਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਨਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਭੈੜੇ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਭੈੜਾ ਹਮਸਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਭੈੜਾ ਹਮਸਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਭੈੜਾ ਹਮਸਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੂਲ ਹੈ। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਅਜੀਤ ਦੋਵਲ, ਅਜੀਤ ਦੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਈ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ, ਗੇਮ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਵੇ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚਮੜੇਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਮੜੇ ਨੇ, ਚਮਗਾਦੜਾਂ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਇਹ 0 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਿ ਮੁਸੱਲਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੇਮ ਚੇਂਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੁਵਤ ਹੈਗੀ। ਅਸਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੈਯਦ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਆਇਆ, ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਿਵਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਸਿਵਲ ਮਿਲਟਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਦ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲਮੀ ਅਮੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦਾਖਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਮੋਡਰੇਟ ਮੁਤਦਲ ਮਜ਼ਾਜ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ, ਫੁਕਰਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਡੀਗ੍ਰੇਡਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੀਦ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਸਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਰਸਨ ਔਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਮੈਨ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਸਰ ਕੁਚਲਿਆ। ਠੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੂੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਰ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਛੂਏ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਤਵੀਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਨਾਈਪਰ ਫਾਇਰ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਠਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਮੈਨ ਟੂ ਦ ਪਰਫੈਕਟ ਜੌਬ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਰਾਈਟ ਮੈਨ ਫॉर द ਰਾਈਟ ਜੌਬ, ਰਾਈਟ ਮੈਨ ਫॉर द ਰਾਈਟ ਜੌਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਕਲਮ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਨੀ ਵੀ ਨਾ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੂਤ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਸ਼ਰੂਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਸ਼ਰੂਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟ ਮੈਨ ਫॉर द ਰਾਈਟ ਜੌਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਟਾਈਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੇ ਕੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਬਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੁਲਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਗੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਐਨਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਫਾਅ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਵਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਮਲਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵੀਕ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਲੋਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਖਲਾਕ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਮਿਸ਼ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੰਦ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੰਘਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਚੀਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਮੌਜੂਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਦੀ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਸਮੇਟ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰੋਗੇ ਲੋ ਤਾਰੀਫ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਤਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਚੌੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਕਰਾ ਲਓ ਪੈਸੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਬਿਹਤਰੀਆਂ, ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੰਦੂਰ 2 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ ਵੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਮਕਿਨ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੈਲੰਜਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲਟਰਾ ਰਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅਲਟਰਾ ਰਾਈਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੁਵਤਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ
ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ, ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਨੂੰ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਟਿਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁxtਲਿਫ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਹਲਾਨਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਦਾਲ ਪਸੰਦੀ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਜਤਮਾਈ ਮਫਾਦਾਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਜਨਰਲਸ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨਸਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਜਨਰਲਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮਰ ਦੇ ਛੁਰਾ ਘੋਂਪਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੰਦੂਰ ਕਰਨ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਥਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਲੀਥਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਸਭ ਫਲॉप ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਖਾਸੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਦੇ ਮਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਚ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੂਵਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਾਰਡ ਖੇਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਈਰਾਨ ਦੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਬਜ਼ਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਈਜ਼ੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਟਿਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਟਿਲ ਕਮਿੰਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਤੋਂ ਹਮਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸਰਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੈਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਹੀਨ ਔਰ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਚ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਵੈਸੇ ਮੁਲਕ ਚ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਔਰਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਯੰਗ ਕਿਆਦਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਬੈਕਅਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਅਮਲ ਨੂੰ
ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਬਸੇ ਬਾਤਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਮੱਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਦਨੀ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨੇ ਪੌਣੇ ਦਾਮੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਫਗਾਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਆਇਦਾ ਕਰਨ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਮਚਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਮਚਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੰਡਾ ਹੀ ਪੀਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹਾਰਡ ਪਰਸੂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਮੁਲਕ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਪ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੁਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਗਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਗੋ ਮਸਾਇਲ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗਰੋਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੈਨਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਔਰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੋਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਫਾਦਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਔਰ ਫਤਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।